جو آپ نے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو صریحاً ظلم، زیادتی اور انصاف کے پرخشے جو اڑائے گئے، اس کے نتیجے میں مجبوری کے طور پر کسی کو پارٹی کا وقتی طور پر صدر منتخب کرنا تھا۔ میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ امانت جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے اور آپ نے مجھے سونپی تھی، میں خدائے بزرگ و برتر کا اگر جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھ ناچیز اور خطا کار انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ طوفانوں میں اور تلاطم خیز موجوں میں آپ کے بھرپور تعاون کے ساتھ میں یہ ذمہ داری ادا کر سکا۔ اگر 100% نہیں تو کافی حد تک آپ کے تعاون سے یہ میں ذمہ داری ادا کر سکا، اور آج میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور اطمینان کا اور قلبی سکون کا کوئی مرحلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ امانت میں اپنے بڑے بھائی قائد پاکستان، قائد مسلم لیگ کی قدموں میں دوبارہ نچھاور کروں۔ یہ برتاؤ جو آپ کے ساتھ 2018 میں ہوا وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جناب قائد، وہ 1999 میں ہوا تھا جب ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور مجھ جیسا چھوٹا بھائی اس دلخراش منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کامرا سے جب ہم اڑے تو آپ کو انہوں نے ہتھکڑی میرے سامنے اور دوسرے جو اس جہاز میں سوار تھے ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ میں زندگی بھر کیا قیامت تک یہ دلخراش منظر نہیں بھول سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں کراچی لے جایا گیا، لانڈی جیل میں بند کیا گیا، اور وہاں پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور میری بھابھی اور ہماری بہن مرحوم کلثوم نواز شریف نے جس دلیری کے ساتھ وہ ایک تحریک چلائی، وہ تاریخ ہمیشہ اس کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو جنہوں نے ان سخت ترین مرحلوں میں آپ نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، ماں سوائے چند فصلی بڈیروں کے۔ آپ نے ہر چیز کا مقابلہ کیا دیوانہ وار، اور نواز شریف کے ساتھ آپ ہر لمحے موجود رہے۔ اور جناب قائد، میں تاریخ کو مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ جدہ میں ہم غریب الوطنی پر ہمیں مجبور کیا گیا، اور وہاں پھر جنرل مشرف نے ایک قانون جاری کیا، حکم نامہ، مارشل لائی حکم نامہ جاری کیا، جب آپ کو صدارت سے سبکدوش کیا گیا۔ یہ میں احسن اقبال صاحب کی خدمت میں تاریخ کا یہ جز میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اور اس وقت بھی جناب قائد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے آپ نے یہ امانت سونپی۔ یہ ہے وہ رشتہ محبتوں کا، اخوت کا، جو آپ نے
ہم سب کو سکھایا. پارٹی کو آپ نے صفر سے آپ نے پارٹی کو آپ 100 پر لے کے گئے. اس سے پہلے کیا تھا؟ فلاں لیگ میں نام نہیں لے رہا, پتہ نہیں درجنوں لیگیں تھیں, اور یہ پوری قوم گواہ ہے. یہاں پر یہ آپ کا یہ خاندان نہیں, مسلم لیگی یہ نہیں, پوری قوم گواہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پارٹی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت سے آپ نے پارٹی کو کھڑا کیا. اور سندھ کی چاہے وہ میران کی وادیاں ہوں, چاہے وہ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے میدان ہوں, یا کے پی کے برف پوش پہاڑ ہوں, آپ نے دن رات ایک کی تھی اور مسلم لیگ نون کو آپ نے زندہ کیا, جان ڈالی. یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں, مگر میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حقائق ہیں. جناب قائد, آپ نے سندھ کے اندرون سندھ کے آپ کریا گئے, دیہاتوں میں گئے. یہ یاد کریں وہ لوگ, وہ کون تھا جس نے میران کی وادیوں میں پہلی مرتبہ جو بے گھر لوگوں کو ہزاروں ایکڑ زمینیں ان کے حوالے کی, ان کو مالکان بنایا. پنجاب میں آپ نے جب یہ اقتدار سنبھالا 85 میں, تو ترقیاتی سیاست کا نام کس نے تعارف کروایا سیاست کے اندر؟ اس سے پہلے صرف تقریریں تھیں, ایک دوسرے کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی. ترقیاتی سیاست کا تعارف کروانے والا اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص آئے تو اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے. تو یہ آپ کی خدمات یہ قوم کبھی بھول نہیں سکتی. پھر جو آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اور جو ظلم روا رکھا گیا, وہ سب ہم سب کے سامنے ہے, مگر آپ نے انتہائی تحمل, برداشت, بردباری اور فراست کے ساتھ یہ تمام آپ نے مشکلات کا سامنا کیا, ظلم و ستم کا سامنا کیا, اور بالآخر آپ نے الحمدللہ پورے پاکستان میں مسلم لیگ کو آپ نے گھر گھر اس کا تعارف کروایا. اور ہمیں وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب تو آپ کا گھر ہے, آپ نے پورے پاکستان کو مسلم لیگ نون کا گھر بنایا, اور کے پی میں آپ نے ایک تاریخی میجورٹی دلوائی. کے پی میں صوبائی اسمبلی میں آپ نے, اور وفاق میں ایک بہت بڑی تعداد میں 1990 میں, 1993 میں, 97 میں کے پی سے ایم این ایز بن کے آئے. جناب قائد, اسی طریقے سے آپ نے, میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا, صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے پاکستان کا مفاد اس کو سامنے رکھ کر کیا آپ نے ایک دلیرانہ فیصلے کیے, تاریخ ان کو کبھی نہیں بھلا سکے گی. میں اس بات کا گواہ ہوں, آج اور لوگ بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ جس طرح آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ بم دھماکہ نہ کریں اور $5 ارب لے لیں, اس میں کئی لوگ شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ناموں کا پردہ رکھنا یہ ایک اچھی بات ہے, رہنا چاہیے. مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں, مجھے پاکستان کے عظیم تر مفاد کا, مجھے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں دوں گا, مگر پاکستان کو اس وقت انشاءاللہ ایٹمی طاقت بنائیں گے. اسی طریقے سے آپ نے کس طریقے سے دہشت گردی کا, پہلے آپ نے بردباری کا ثبوت دیا, آپ نے مشاورت کی, آپ نے ٹیمیں بھجوائیں ان کے پاس کہ بھئی دیکھو پاکستان کے اندر امن قائم کرنا میرا فرض ہے, اولین ذمہ داری ہے, آپ اس کو ختم کریں. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ایسا ممکن نہیں اور وہ وقت ضائع کر رہے ہیں, پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی ہے. اور پوری قوم نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف کے اس دور میں اور پھر افواج پاکستان کے ساتھ مل کر کس طرح آپ نے ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے, اور کبھی تاریخ اس آپ کی عظیم خدمت کو بھلا نہیں پائے گی.
इसी तरीके से आप देखें कि सिंध के अंदर कराची में किस तरह आपने अमन कायम किया। अल्लाह ताला के फज़ल करम से कराची के लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो आज भी इस बात की पुकार कर गवाही देते हैं कि आपने कराची में अमन को किस तरह आपने वहाँ पर वापस लेके आए। और फिर आपने इसके नतीजे में आपको क्या मिला? आपको दुख, तकलीफ, जुल्म, ज्यादती, गम। सब जानते हैं कि आप अडयाला जेल में थे जब आपकी अहलिया और मेरी भाभी बहन वो लंदन में अपना बिस्तरे मरग पर थी और आपको इतला नहीं दी गई। आपने इंतहाई सब्र और तामुल और बर्दाश्त से काम लिया और अल्लाह को याद किया। ये वही कर सकता है जिसके दिल में खुदा का खौफ हो और कूट कूट कर पाकिस्तानियत भरी हो कि कुछ हो जाए मैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सोच नहीं सकता। आपकी तारीख इस बात की गवाह है कि आपने कभी पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बात करना दूर की बात है, आपने सोचा तक नहीं। ये है रहबरी, ये है लीडरशिप, और ये बात आपको हमेशा के लिए अमर कर जाएगी। और फिर देखें आपने किस तरह 2013 से लेके 18 तक कौम को बिजली के अंधेरों से आपने पाकिस्तान को निकाला, और इस नीयत से कि दोबारा अंधेरे पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। आपने तो अपनी खिदमत का रिकॉर्ड साबित कर दिया, मेहनत से साबित कर दिया। चीन के साथ सीपैक आप लेके आए, 33 अरब डॉलर की सरमायाकारी आप लेके आए, और बरादर ममालिक से जो आपके ताल्लुकात हैं वो मैं उसका गवाह हूँ, पूरी कौम गवाह है। और किस तरह उसके बाद जो एक नया मॉडल रचाया गया, बनाया गया, बर्बाद कर दी हर चीज़। खारजा पॉलिसी भी बर्बाद हो गई, तरक्की का जनाजा निकल गया। और आज आपने मेरे कांधों पे ये जिम्मेदारी डाली है, और ये बात रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए, रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए। मैंने आखिरी लम्हों भी अपने कायद की मिन्नत की कि आप वज़ीर आज़म बने, मैं वर्कर बन आपका काम करूँगा, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी, मुझ पर जिम्मेदारी। तो आज पहाड़नुमा मसाइल हैं, चाहे वो कर्ज़ों को ले लें, मईशत को ले लें, आप अपने जो बेरोज़गारी को ले लें, महंगाई को ले लें। आपने तो मईशत को 6.5 पे छोड़ा था, आपने ग्रोथ जो उसकी तरक्की थी GDP की, आपने तो महंगाई को 3.5% पे लेके आए थे। आपने अपना पाकिस्तान में 20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। आपने पाकिस्तान को सही मानों में 2018 में आप एशियन टाइगर की उस स्टेज पर ले आए थे, मगर उसके नतीजे में एक इतनी बड़ी साजिश आपके खिलाफ नहीं की गई, पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ की गई, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ की गई, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के खिलाफ की गई, पाकिस्तान की जो एहसास थी उसके खिलाफ की गई। और उस साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला के रख दिया, और आज पाकिस्तान ऐसे नुक्ते पे खड़ा है, ऐसे मकाम पर खड़ा है कि अगर हमने सब ने मिलकर अगर हमने इस कश्ती को मझधार से निकालने के लिए पूरी कोशिश ना की और किनारे पर लाने की कोशिश ना की, तो आइंदा आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। और मेरा ये ईमान है जनाब कायद, ये काम आप कर सकते हैं, कौम को इकट्ठा आप कर सकते हैं, कौम को यकजा आप कर सकते हैं, यकजहती आप ला सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर, बाकी तो सब अल्लाह ताला के हाथ में है, कि मेरा ईमान है कि इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता कि आप आज इस दुखी कौम को आप इकट्ठा करें और इस कौम को आप आगे लेकर चलें। मैं समझता हूँ कि हमें सबको मिलकर, और मैं दूसरी सियासी पार्टियों के ज़ुमा से भी कहूँगा कि आएँ, नवाज शरीफ के साथ मिलकर इकट्ठे हों, इस कौम के दुखों पर मरहम रखें, ज़ख्मों पर मरहम रखें, और पाकिस्तान को सही मानों में जो हज़रत कायद आज़म का जो ख्वाब था उसकी ताबीर के लिए हम इकट्ठे हो जाएं, और दिन रात हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम जुड़ जाएं। जनाब कायद, ये मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी सरबराही में इंशाअल्लाह हम ये काम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मुझे कहने में कोई बात नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको वो सलाहियतें और वो तजर्बा दिया है, वो हौसला दिया है कि आप कभी मुश्किलात से घबराए नहीं। इंशाअल्लाह
चीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत और दूसरे हमारे ममालिक अमेरिका, यूरोप, सबसे ताल्लुकात बेहतर बनाने में आपका हमेशा कलीदी किरदार रहा है और इंशाअल्लाह इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। जनाब कायद, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ चंद गुजारिशात मैं अर्ज़ करूँगा कि यहाँ पर वो हमारे इंतहाई मोहतरम और जाँफरोश जाँबाज हमारे साथी बैठे हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ा और वो क़यामत तक, कब्र तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आपके साथ जेलें काटी हैं, उन्होंने आपके साथ बड़ी सौबतें बर्दाश्त की। मैं किस किस का नाम लूँ, यहाँ पर सब मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह को ले लें, साद रफ़ीक को ले लें, इनके भाई को ले लें, ये एहसन इकबाल को ले लें, मरीम नवाज शरीफ को ले लें, हमजा शहबाज शरीफ को ले लें, और यहाँ पर दूसरे, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी का मैं नाम ना ले सकूँ, ख्वाजा आसिफ को ले लें, और दूसरों ने भी हनीफ अब्बासी को ले लें, उम्र भर की कैद उसको हो गई। राना सनाउल्लाह को अपने जाली केस में सज़ा हो गई, और इसी तरह और भी साथी दर्जा बदर्जा वर्करों ने बड़ी, उन्होंने अज़ीज़तें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की हैं। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पार्टी का कौन वफादार है और कौन फसली बटेरा है। आपकी लेगेसी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बनाएगा। आपने दोबारा पाकिस्तान की खिदमत आप इस वक्त भी कर रहे हैं, मगर बतौर सदर भी आपने जब खिदमत करनी है तो पार्टी को इंशाअल्लाह आपसे बेहतर कोई शख्स नहीं है जो पार्टी को मजबूत बुनियादों पर उसको इस्तवार करे, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि हर एक ने अपनी इनिंग्स खेलनी और आगे चले जाना है। आपने नौजवान नस्ल को आगे लेके आना है, आपने उनके हाथ में आपने ये जिम्मेदारियां देनी हैं, उनको ट्रेन करना है। लेकिन मेरी दस्त अर्ज़ है कि जो हमारे कारकुनान, जो हमारे कायदीन, जो मेंबर जिन्होंने 40 साल आपके साथ ये सफ़र इख्तियार किए रखा और मुश्किलें बर्दाश्त की, तकालीफ बर्दाश्त की, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, फसली बटेरों को एक तरफ करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह काम आप ज़रूर कर गुजरेंगे और मैं आपका एक वर्कर बनकर आपके साथ काम करूँगा। यही मेरा फ़ख्र है, यही मेरा सरमाया है। आप मेरे बड़े भाई हैं, बाप की जगह हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे जनाब कायम मुकाम सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने मुकम्मल तारीख़ का पस मंज़र भी दिया। अब मैं